ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. аз рӯи иттилои расонаҳои хабари соли равон моҳи шарифи рамазон ба эҳтимоли зиёд 29 рӯзро дар бар мегирад ва санаи 30 март иди фитр таҷлил мегардад. дар ин бора аз кумитаи дин ва ҷашну маросим ба Азия Плюс иттилоъ доданд. ба гуфтаи манбаъ шӯрои уламои Тоҷикистон рӯзи панҷшанбе, яъне санаи 27 март ҷаласа баргузор карда дар мавриди иди фитр қарори ниҳоӣ қабул мекунад. дар шаҳру деҳоти Панҷакент иди байналмилалии Наврӯз бо тантанаҳои рангорангу хотирмон ва иштироки меҳмонон аз кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла аз ҷумҳурии исломии Эрон таҷлил гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. соли равон тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳри бостонии Панҷакент бо як шукӯҳу ҷалоли хоса татбиқи суннату оинҳои наврӯзӣ таҷлил гардид. боиси ифтихори мост ки дар тантанаҳои наврӯзӣ шаҳри бостонии Панҷакент гурӯҳи сайёҳон аз ҷумҳурии исломии Эрон, аҳли фарҳангу ҳунар, варзишгарон аз кишварҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон ва дигар манотиқи ҷаҳон ширкат варзида бори дигар изҳор доштанд ки воқеан Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. гурӯҳи аз намояндагони ҷумҳурии исломии Эрон дар маросими пухтани суманак ва дигар чорабиниҳои наврӯзӣ шаҳри Панҷакент ширкат варзида андешаву таъссурот ва таманноҳои хешро ин тавр арзёбӣ карданд. بنده تبریک عرض میکنم خدمت مردم تاجیکستان. من از شیراز اومدم، از شهر حافظ سعدی تخت جمشید، شهر کوروش کبیر و اولین باری به تاجیکستان سفر کردم. خدایی شهر کل کشورتون تمیز و همه نشونه حاکمان صادق و درستکار و لذت بردیم از مهمون نوازی مردم تاجیکستان، لذت بردیم از تمیزی خیابونها و آب و هوا و مهمان نوازی و به همه مردم کشورمون ایرانیا پیشنهاد میدیم که عید نوروز نه در کل سال به تاجیکستان سفر کنند و لذت ببرند. خدا را شکر چند روز هست تاجیکستان هستیم. کشور زیبا، مردمان مهربان، خوب، مهمان نواز، از همه لحاظ پذیراییشون همه چی الحمدلله خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوش گذشته بهمون. کلاً تاجیکستان بار اول اومدیم. نوروز شما مبارک همگی. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد. شهر سرشار از لبخند شما، گل از امید تا جهان باقی است. این آیین افروز باد. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. воқеан наврӯзи навбаҳорон ин ҷашнвораи ҷаҳонӣ дар диёри бостонии мо вилояти суғд ҷумҳурии Тоҷикистон бо беҳтарин барномаҳо таҷлил гардид ки воқеан ҷаҳониён бори дигар изҳор доштанд ки дар Тоҷикистон нисбат ба дигар кишварҳои ҷаҳон наврӯзро бо як анъанаҳои қадима ва иштироки ҳамаи мардум бо меҳмонон таҷлил мекунанд. боди наврӯз насими гули раъно овард, гарди мушки хотан аз домани саҳро овард. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. бо иқдоми бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент дар коллеҷи омӯзгории шаҳр ҳамоиши маърифатию фарҳангӣ таҳти унвони ҳифзи пиряхо ҳифзи ҳаёт аст доир гардид. ташаббусҳои дурандешонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон
وابسته به مسائل آب و اقلیم از طرف جامعه جهانی دستگیری یافته برای تطبیق آنها قرار و برنامه‌های هدفناک قبول شدند. در زمینه قطعنامه سازمان ملل متحد سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و 21 مارت روز حفظ پیریخ‌ها اعلام گردید. بخشیده به این صحنه‌های مهم جهانی با اقدام شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکین در کالج آموزگاری شهر پنجکین همایش معرفتی و فرهنگی تحت عنوان حفظ پیریخ‌ها حفظ حیات است برگزار شد. پس از صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان، دکان فاکولته ریاضی و پداگوژی طالبجان شخیموف این همایش معرفتی را آغاز بخشیده همکاری کالج آموزگاری را با شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکین وابسته به ترغیب معرفت اکولوژی خیلی مهم ارزیابی کرد. معروضه های علمی آموزگاران بردی و مولوده، جباروف شرف، لویق شیرالی، ناظر شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکین حسین و دلفوزه، سخنرانی ها، قرائت شعرها، اجرای صحنه‌چه های تربیوی، برنامه ادبی موسیقی از طرف دانشجویان تاثیر بخش و پرمضمون بود. سرناظر شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکین مومنزاده عبدالواحد به اشتراکچیان همایش علمی راجع به وسعت کارهای ترغیباتی جهت درک اهمیت عمومی بشری حفظ پیریخ‌ها سخن گفته از نام رهبریت شعبه سرور کالج آموزگاری شادیار و زینوره را برای همکاری معرفت و اطلاعاتی در سمت حمایه ثروت‌های طبیعت با سپاسنامه سرفراز کرد. اینچنین به آموزگاران و دانشجویان و تهیه‌گران این همایش علمی و ادبی سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. در این همایش معرفتی و اطلاعاتی تاکید شد که از طرف شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکین در همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی و واسطه‌های اخباری عامه برای وسعت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی جهت به مردم شرح و ایضاح دادن اقدام‌های نجیبانه و تشبس‌های جهانی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته تدبیرهای مشخص عملی می‌شوند. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. در نتیجه زیاد شدن باران و برف و نامساعدی آب و هوا در راه‌های اتومبیلگردی بعضی مناطق کشور مشکلات به عمل آمد. در چندی از قطعه‌های راه‌های ماشینگرد تاجیکستان بنابر بارشات شدید روزهای 24 و 25 مارت سیل فرآمد. طور کمیته حالت‌های فوق‌العاده کشور خبر می‌دهد 24 مارت در کیلومتر 320 راه دوشنبه درواز خوروغ که میان دهه‌های خوسته و زیور جماعت دهاتی نولوند ناحیه درواز می‌گذرد سیل فرآمد. در نتیجه این حادثه حرکتی واسطه‌های نقلیات دشوار گردید. 25 مارت در کیلومتر 5 راه دوشنبه لبیجار مرکز ناحیه سنگوار باران‌های شدید سبب فرآمدن سیل شد. لای و سنگ راه ماشینگرد را بست. همان روز در کیلومتر 203 راه وحدت لخش سریتاش در موضع سرخک ناحیه تاجیک‌آباد نیز سیل فرآمد و راه ماشینگرد را بست. پس از فرآمدن سیل در همه منطقه‌های ذکر شده کارهای تازه کردن راه‌ها آغاز شدند. با اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده در نتیجه این آفت‌های طبیعی تلفات جانی و خرابی‌ها به قید گرفته نشده است. کمیته با استناد به معلومات هواشناسان خبر می‌دهد که تا 27 مارت خطر فرآمدن سیل، یرج، سنگریزی و ترمه باقی می‌ماند و از شهروندان خواهش می‌کند که احتیاطکار باشند. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان می‌رسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.